어려서부터 총명했고 야망이 넘쳤던 이 젊은이는 아버지와 함께 아시리아로부터 바빌론을 되찾았고 기원전 605년 아버지가 죽자 바빌론의 왕위에 등극하게 됩니다. 바로 하무라비와 함께 바빌론 역사상 가장 위대한 왕으로 추앙받는 네부카드네자르 2세입니다. 그는 등극하자마자 아시리아의 잔존 세력들을 물리치고 곧바로 주변국 정벌에 나섰습니다. 그렇게 이집트 일부, 시리아, 팔레스타인, 예루살렘이 그의 수중에 들어왔습니다. 명실공히 제국의 왕이 된 것입니다. 그는 여기서 얻은 부를 통해 사막 위에 역사상 가장 거대한 도시를 건설했죠. 바빌론입니다. 짧은 쪽 성벽의 길이는 18km에 달하며 긴 쪽은 무려 72km까지 뻗어 있다. 성벽의 높이는 14m이며 3중으로 되어 있고 성벽 위로 난 길은 4마리의 말이 끄는 마차가 멈추지 않고 비껴갈 만큼 넓다. 훗날 학자들의 연구 결과 당시 바빌론의 인구는 약 15만 명 정도였던 것으로 밝혀졌습니다. 오늘날에 비하면 보잘것없어 보이지만 기원전 6세기 당시엔 세계 어떤 도시보다 큰 규모였습니다. All of this seems to me to indicate that the Greeks, very few of whom visited Babylon, saw this as this enormous, fabulous city that was so different from what they were used to, that they described it in impossible terms. 이제 이곳에서 한때 위대했던 바빌론을 상상하기란 쉽지 않습니다. 그렇다면 연 강수량 100mm도 안 되는 이 황량한 사막 위에 어떻게 바빌론인들은 거대한 문명을 건설할 수 있었을까요? 메소포타미아, 그건 두 강 사이의 땅이라는 의미입니다. 실제로 이곳엔 티그리스와 유프라테스 강이 있고 두 강은 오늘날의 터키 북쪽 아나톨리아 고원으로부터 시작됩니다. 그리고 이 강을 따라 기원전 3000년 전 가장 오래된 도시들이 탄생합니다. 메소포타미아 문명이 그것이죠. In this area, a surplus was produced, a surplus of grain through agriculture, through intensive agriculture. And where there's a surplus, the owners of the surplus have to store it and distribute it and look after it. And so people came to live together. 이제 사람들은 수확량을 기록해야만 했죠. 기호가 생겨났고 드디어 문자가 탄생했습니다. 메소포타미아인들은 이렇듯 이미 기원전 3000년 전에 문자와 수학 그리고 오늘날 우리가 알고 있는 별자리들을 찾아냈습니다. 시계 60분 체계도 만들어냈고 현재 우리가 사용하고 있는 지적, 사회적 체계를 탄생시킨 주역들이었던 셈입니다. 하무라비는 기원전 1800년경 이곳 보르시파를 중심으로 구바빌론을 건설했습니다. 그는 제국을 다스리기 위해 하무라비 법전으로 유명한 세계 최초의 성문법을 탄생시켰죠. 재임 당시 그는 강력한 중앙 집권 체제를 통해 바빌론을 서아시아 최대의 제국으로 완성해냅니다. 하지만 그의 사후 바빌론은 또다시 위기에 봉착하고 말죠. 이라크 전쟁 시 수많은 유물을 약탈당했다는 이라크 국립박물관. 이라크 전역에서 발굴된 고대 유물들이 복도를 따라 진열되어 있습니다. 통로 끝 박물관 정중앙에서 만난 아시리아 유물관.
아시리아는 본디 기원전 3000년경 탄생한 나라였습니다. 하지만 하무라비에 의해 정복당한 뒤에 오랜 기간 숨죽여 살았죠. 그러다 기원전 14세기 중엽 다시 세력을 키운 그들은 구 바빌론을 비롯한 메소포타미아 전역을 통일하게 이릅니다. 메소포타미아의 중심 도시 바빌론은 아시리아인들에게 늘 경계의 대상일 수밖에 없었을 것입니다. One such king called Sennacherib at one point destroyed the entirety of the city, razing it to the ground, at least according to his own inscriptions. But very soon afterwards, his successor already started to rebuild the city because he was aware that without the city of Babylon, the culture of Mesopotamia could not exist. 아시리아는 니네베를 중심으로 성장을 거듭하여 하무라비가 건설했던 바빌론 전역은 물론 페르시아만에 이르는 광대한 제국을 건설합니다. 그러나 페르시아만에 인접한 이곳 칼데아 지방에서 또 다른 세력이 아시리아를 노리게 되죠. 흔히 칼데아인이라 불리는 이들은 기원전 수천 년 전부터 어업과 목축업, 농경을 하며 살아왔습니다. And they were on the fringes of Mesopotamia, towards the Indian Ocean, towards Iran. And they were not sort of wild people in the swamps. They were very highly educated, quite rich people, and they had cities in their own territory. 무엇보다 이들이 성장할 수 있었던 배경은 무역이었습니다. 유럽과 인도의 풍부한 물산들이 이곳에 들어왔고 부를 축적할 수 있었습니다. 그리하여 때를 기다렸던 이들에게 드디어 기회가 찾아왔습니다. 그 선두에 네부카드네자르 2세가 있었죠. 기원전 605년 왕으로 등극한 그는 곧바로 하무라비의 후손임을 자처하며 바빌론 재건해 놨습니다. 아시리아로부터 바빌론을 수복한 그는 니네베를 중심으로 남아있는 아시리아의 잔존 세력을 물리치고 여세를 몰아 서쪽으로 향했죠. 그리하여 지중해 연안에 있는 시리아를 비롯하여 예루살렘, 이집트의 일부까지 정복하게 이릅니다. Nebuchadnezzar used the city of Babylon as his capital, and since he was a great military campaigner who conquered regions such as the area of Judah and the city of Jerusalem, he had access to great amounts of wealth which he used to rebuild Babylon, to turn Babylon into a great city. 바빌론은 드디어 네부카드네자르 2세의 야망에 걸맞게 복원됐습니다. 행렬의 길이라 불리는 이 진입로를 따라가면 높이 14m, 폭 50m의 이슈타르 문이 가로막았고 그 내부엔 온갖 수목으로 장식된 공중정원, 훗날 바벨탑이라 불리는 지구라트도 건설됐습니다. The size of Babylon was truly extraordinary for the ancient world. Its measurement was, if you take the outer walls, the triangular city into account, about 900 hectares in size. No ancient city of the Mediterranean world ever reached that size until we get to the city of Rome during the Roman Empire. The city wall was many kilometers long. Also the inner city, which is a rectangular city within this triangular city, is very remarkable in its size, something close to 2.5 kilometers by between 1.5 and 2 kilometers in size. So for the ancient world, it was truly regarded as the largest city on earth. 돌이 귀했던 까닭에 성벽의 재료는 오로지 흑벽돌이었습니다. 바빌론인들은 흑벽돌 사이에 갈대와 모르타르를 넣음으로써
접착력과 강도를 높였습니다. 그렇게 높이 14m. 육중한 성벽은 도시 외부는 물론 왕궁과 신전이 있는 도시 중심부를 겹겹이 에워쌌습니다. 바빌론은 철옹성의 도시였죠. 바빌론의 방어 시설은 그것만이 아니었습니다. 물길, 바로 해자였죠. 해자는 폭 10m, 깊이 3m 규모로 이미 건설된 성벽을 따라 이어졌습니다. 물이 귀한 사막의 도시에선 좀처럼 볼 수 없는 시설이었죠. The city of Babylon is located on one of the branches of the Euphrates River, and actually the river runs straight through the center of the inner rectangular city. But also within the city there are several canals that lead to the Euphrates River. These canals transect the city, actually divide the city up into several neighborhoods. 이 모든 것은 유프라테스라는 강이 있었기에 가능했습니다. 해자는 도시 외곽을 둘러싸을 뿐 아니라 도시 내부를 거미줄처럼 관통해 생활용수로도 활용됐습니다. 때문에 당시 이곳을 방문했던 외부인들에겐 바빌론이 마치 수상도시처럼 느껴졌을 것입니다. 이것은 당시 바빌론의 하수 시스템을 재현해 본 것입니다. 자연석이 아닌 인공물에 의한 하수 시스템은 인류 역사상 바빌론이 최초로 완성해낸 작품으로 알려져 있습니다. 인류가 이룩한 모든 문명은 강에서 탄생했습니다. 강을 어떻게 다루냐에 따라서 진화의 성패가 걸렸던 것입니다. 바빌론도 예외가 아니었습니다. 지금은 물길이 달라졌지만 한때 유프라테스 강이 흘렀던 강가에 있는 이 벽돌 더미는 당시 바빌론인들이 세웠던 다리의 흔적입니다. 다리를 건설하기 위해 그들은 우선 튼튼한 강목을 3.6m 간격으로 박았습니다. 그 밑은 구운 벽돌을 이용해서 단단하게 고정시켰죠. 그런 다음 벽돌의 마모를 막기 위해 지금의 레바논에서 실어온 삼나무로 주변을 에워쌌습니다. 그리고 그 위에 상판을 얹어 완성했죠. 이것은 당시로선 세계 최첨단의 공법이자 가장 큰 규모였습니다. 바빌론엔 최소한 이런 다리가 8개는 있었던 것으로 밝혀졌습니다. 다리는 성문으로 이어졌고 성문마다엔 각기 독특한 이름들이 있었죠. 적들이 혐오하는 성문, 침입자들이 싫어하는 성문, 군인의 생명을 지켜주는 성문도 있었습니다. 그러나 그 어떤 곳보다도 웅장하고 아름다운 성문이 있었습니다. 바로 이슈타르문. 전쟁의 신 이스타르의 이름을 따 건설된 이 성문은 진입로의 넓이만 21m에 달하며 양쪽엔 14m 높이의 성벽이 서열하듯 에워싸고 있었습니다. 성문 곳곳엔 수많은 사자와 황소, 용과 같은 부조들이 청색 벽돌 위에 장식되어 있었습니다. 모두 바빌론의 신을 상징하는 신성한 동물들이었습니다. من ضمن هذه القطع رمز لإله مرذوخ. إله مرذوخ كان يعبد في مدينة بابل كرئيس الآلهة، له رأس تنين وكذلك ذيل أفعى، وكذلك الجلد حراشف الأفعى ومقالب الأسد، كلها يرمز إلى قوة
إله مرذوخ الذي كان يعبد في بابل وهو كبير الآلهة عند البابليين. 만약 적이 이 성문을 통과했다면 가장 먼저 이 신성한 동물들을 거쳐야 했을 것입니다. 황소로 상징되는 날씨의 신 아다드와 바빌론의 주신이었던 마르둑의 상징인 용, 그리고 왕을 상징했던 사자. 이 모두는 적이 공포감을 극도로 느낄 수 있는 아주 효과적인 장치이기도 했죠. These images of lions, bull, and dragon were produced in yellow or in a golden color, glazed brick of golden color, onto a background of blue. And one could imagine that, especially at night, only the golden animals would be visible. So walking at night of this road, one would feel surrounded by these images of the gods. 이슈타르 문을 통과하면 3, 4층 높이의 주택들 사이로 도심을 관통하는 중앙 대로가 있었습니다. 그런데 이곳에서도 놀랄만한 사실이 밝혀졌죠. 대로에 깔린 검은 물질, 이것은 아스팔트였습니다. 놀라운 것은 또 있었죠. 왕궁 한쪽에 마련된 이 드넓은 공간. 연구 결과 이곳은 당시의 왕이 외국 사신들을 접견하는 아련실로 밝혀졌습니다. 여기엔 이미 그리스인들이 최초로 발명했다고 전해지는 아치 기술이 사용되고 있으며 섭씨 1450도를 유지해야만 구워낼 수 있는 청색 벽돌, 즉 최첨단의 세라믹 기술 또한 사용됐음을 볼 수 있었습니다. 웅장하게 꾸며진 아련실은 훗날 이곳을 정복했던 알렉산더 대왕이 최후를 맞이한 곳으로도 유명합니다. 그런데 왜 바벨론인들은 한결같이 푸른색을 즐겨 사용했을까요? Was die Farbe betrifft. Also es fällt ja auf, dass die blaue Farbe dominant ist. Und das ist aber auch heute im Orient noch so, dass die Farbe Blau eine ganz besondere Rolle spielt. Und zwar eine schützende und abwehrende Rolle. 기원전 600년대 바벨론은 세계 최대의 도시였고 거주 인구만 15만 명에 달했습니다. 이런 기원전 300년대 로마의 인구가 채 10만 명이 안 됐다는 점에 견주면 놀라운 사실입니다. 유프라테스 강의 항구는 무역 선들로 넘쳐났습니다. 북방의 실크로드와 남방의 해상로를 따라 상인들이 몰려왔죠. Merchants went to these places, and there was by the second millennium, there was a lot of toing and froing between countries, and even by ship from. There's carnelian on every site you look at in Mesopotamia, and most of that comes from India. 이것이 입체 영상으로 복원해본 당시 바빌론 거리의 풍경입니다. 노점엔 터키에서 생산된 카펫과 중앙아시아로부터 갖고 온 달콤한 포도와 대추 야자가 있고 열대 과일 망고도 보입니다. 도자기와 향신료, 아프리카의 상아, 청금석 같은 수많은 물건이 이곳에서 만나고 이곳을 통해서 세상 곳곳에 흘러갔을 것입니다.